네, 안녕하십니까. 금일 웨비나 서해를 맡은 야놀자 김하평입니다. 모텔 신규 제휴 아카데미 웨비나에 참석해주신 여러분 감사드립니다. 잠시 후 2시 10분부터 웨비나가 시작될 예정입니다. 미리 사전 등록하신 분들이 오실 때까지 잠시만 더 대기해 주시면 감사하겠습니다. 아카데미 등록하신 모든 분들이 웨비나 프로그램 설치와 입장을 하실 때까지 조금만 더 시간을 갖도록 하겠습니다. 금번 웨비나는 휴식 시간 없이 35분간 진행될 예정입니다. 이 점 참고 부탁드립니다. 더불어 웨비나 시작에 앞서 몇 가지 안내 말씀 함께 드리겠습니다. 웨비나 종료 후 나오는 설문 URL을 통해서 설문조사에 참여해 주신 모든 분들께 야놀자에서 준비한 소정의 기념품을 보내드립니다. 또한 웨비나에서 발표된 자료는 배포 가능한 내용에 한해서 PDF 파일로 전달드릴 예정이고요. 웨비나 중 질문이 있으신 분은 화면 아래쪽에 보이는 Q&A 버튼을 눌러서 질문을 남겨주시기 바랍니다. Q&A가 진행되는 동안 답변드리지 못한 질문에 대해서는 웨비나 종료 후 발표자료와 함께 공유 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그럼 잠시 후 2시 10분부터 웨비나 시작하도록 하겠습니다. Just touch me and I feel pure, pure love. You're the only thing I'm ever sure of. Your love, I'm sure of. I need some reminding that God is He's still behind me. So baby, come take my soul and set me free. When you come wrapped in chocolate lace around me. So when I come home tonight, you'll make everything alright. When you come wrapped in chocolate legs around me, I need you to understand and make me glad I'm a man. Deep inside you, that's where I need to be. Deep inside you, baby, just wrap them chocolate legs around me. Hold on, hold on, hold on. Some reminding that God is He's still behind me. So baby, let's take my soul and set me free. I want you to know how much you mean to me. When you just wrap them chocolate legs around me. Tonight, I want you to make things right. Come wrap them chocolate legs around me. Wrap around. I need you to understand. Make me glad that I remember when you come wrap them chocolate legs. So it's twilight in our town, and every night the sun goes down a little earlier. The air gets heavier and colder,
I reckon now it's been a while since all the summer guests. It's been so calm and quiet, and people's got their usual styles. 네, 안녕하십니까. 금일 웨비나 사회를 맡은 야놀자 김하평입니다. 모텔 신규제휴 아카데미 웨비나에 참석해주신 여러분께 감사드립니다. 잠시 후 2시 10분부터 웨비나가 시작될 예정입니다. 아카데미 등록하신 모든 분들께서 웨비나 프로그램 설치와 입장을 하실 때까지 조금만 더 시간을 갖도록 하겠습니다. 금번 웨비나는 휴식 시간 없이 35분간 진행될 예정입니다. 이 점 참고 부탁드립니다. 더불어 웨비나 시작에 앞서서 몇 가지 안내 말씀 함께 드리겠습니다. 웨비나 종료 후 나오는 설문 URL을 통해서 설문조사에 참여해주신 모든 분들께 야놀자에서 준비한 소정의 기념품을 보내드립니다. 웨비나에서 발표된 자료는 배포 가능한 내용에 한해서 PDF 파일로 전달드릴 예정이고요. 웨비나 중 질문이 있으신 분은 화면 아래쪽에 보이는 Q&A 버튼을 눌러서 질문을 남겨주시면 저희가 답변을 드리겠습니다. Q&A가 진행되는 동안 답변드리지 못한 질문에 대해서는 웨비나가 종료된 이후 발표 자료와 함께 공유 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그럼 잠시 후 2시 10분부터 웨비나 시작하도록 하겠습니다. I can't help wondering how you've been. I try not to, but you sneak in. I bet you got some pretty girl who's walking right beside you. And everything's the same down here. It's just another atmosphere. They're closing down the tourist shop, but that old lady won't give up. And I guess you're coming back soon, when spring will melt the ices and that old boat is dying to dive in. And if you like to, you are more than welcome to come by and have a coffee. You are more than welcome to pop in and talk some bullshit. You are more than welcome to come by if you feel like it. Oh, that's if you feel like it. If you feel like it. Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up
morning and 네, 안녕하십니까. 금일 웨비나 진행을 시작하도록 하겠습니다. 오랜 시간 기다려주셔서 감사합니다. 다시 한번 인사 먼저 드리겠습니다. 저는 야놀자 B2B 커뮤니케이션 팀의 김한평입니다. 박수 쳐주고 계시죠? 네, 첫 번째 세션 진행 전에 앞서서 저와 세팅을 하나 변경하실 게 있어서 그 내용을 설명을 한번 드리겠습니다. 먼저 혹시 지금 보이는 화면에 오른쪽 상단일 수도 있고요. 어떤 구역일 수도 있는데요. 화면을 이렇게 지금 보여드리는 화면처럼 여러 개가 떠 있는 경우라고 한다면 이거를 발표하는 발표자의 카메라만 볼 수 있게 한 개 카메라만 보이도록 설정을 바꿀 수 있는데요. 먼저 지금 보시는 이 구역에 이 두 번째 버튼을 눌러주시면 됩니다. 두 번째 버튼을 눌러주시면 한 개 카메라가 보여지게 되고요. 그 다음에 이 검정색 영역의 아무 곳이나 마우스로 클릭하신 다음에 드래그 앤 드롭이라고 하죠. 이쪽 모서리 쪽으로 또는 이쪽 모서리 쪽으로 편하신 쪽으로 갖다가 놓으시면 저희가 준비한 발표 화면을 가리지 않고 웨비나를 보실 수가 있으니까 그렇게 진행해 주시면 되고요. 지금 현재 한 개만 보이시는 분들은 굳이 하실 필요는 없습니다. 네, 이렇게 설정하셨다면 이제 진짜 준비가 다 됐으니까 시작을 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 본격적으로 첫 세션 진행을 해볼 텐데요. 저는 아마도 사장님들께서 많이 고민하고 계실 것으로 생각되는 주제 온라인 마케팅 안 할 수는 없나요?에 대한 내용을 말씀드려 보려고 합니다. 물론 결론은 온라인 마케팅 하세요 라고 말씀드릴 겁니다. 하지만 이게 야놀자 직원으로서의 입장이 아니라 최대한 객관적인 내용으로 그 이유를 한번 설명드려 보겠습니다. 여전히 오프라인 상에 있는 많은 업체들, 변호사 사무실, 부동산 이런 곳들도 온라인과 오프라인 중 어느 곳에서 더 집중 영업을 할지 고민 중이실 텐데요. 최근 들어서 거의 모든 영역에서 플랫폼이 생겨나면서 시장이 온라인 중심으로 개편이 되고 있는 상황인데 아무래도 이제 온라인은 모든 정보가 서로 비교되다 보니까 출혈 경쟁의 모습을 보여줄 때도 있고 또 플랫폼 내에서의 별도로 관리해야 되는 노력을 요구하기도 합니다. 그래서 아무래도 좀 더 익숙한 방식인 오프라인 시장에 집중을 하고 온라인은 조금 더 뒤에 하자 이렇게 생각하시는 분들도 계시는 것 같습니다. 여기에서 저는 우리가 많이 알고 있는 변화라는 단어에 조금 더 집중해서 이 고민을 해결해 드릴까 하는데요. 사실 사람은 본능적으로 변화를 두려워하고 거부하는 습성을 가지고 있다고 합니다. 그러나 결국 일생을 변화해가며 살 수밖에 없는 게 인생인 것 같고요. 저도 많은 인생 산 건 아니지만 여전히 많이 느끼는 부분인 것 같아요. 그리고 그건 결국 사람에게 필요한 것을 만드는 기업과 시장에도 동일하다고 봅니다. 이쯤에서 여기 계신 몇 분께 제가 그냥 질문을 드릴 텐데요. 사실 이거는 저희 준비해 주시는 발표자분들께도 사실 갑자기 갑자기 드리는 질문이라서 당황할 수 있을 것 같은데 저희 발표자분들 몇 분께 제가 질문 한번 드려보도록 하겠습니다. 화면에 보이는 대로 자동차를 얘기할 때 가장 먼저 떠오르는 브랜드가 어떻게 되는지 좀 궁금한데요. 참석자 명단 중에서 우리 발표자 첫 번째 조국래님은 혹시 자동차 브랜드 하면 어떤 게 떠오르시는지 한번 답변해 주실 수 있을까요? 저는 독일 브랜드인 BMW가 생각납니다. 아, BMW 좋죠. 젊은 사람들에게 매우 인기 있는 브랜드이죠. 좋습니다. 갑자기 질문 드렸는데 대답 잘해주셔서 감사드리고요. 제가 딱 한 분께만 좀 더 질문 드려볼까요? 또 이성규님께서는 어떤 브랜드가 떠오르세요? 저는 요즘 대세인 테슬라 하겠습니다. 테슬라, 네, 요즘에 대세라고 당연히 말할 수밖에 없겠죠. 우리 두 분께 갑작스러운 질문인데 답변해 주셔서 감사드리고요. 근데 현재 급격하게 변화하고 있는 자동차 시장의 이슈라면 당연히 전기차일 텐데요. 이 전기차 시장 점유율 데이터에서 과연 두 분이 말씀해 주신 회사들이 어디쯤 위치하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 보여드린 자료는 바로 2021년 작년이죠. 브랜드별 전기차 점유율인데요. 테슬라는 워낙 유명한 브랜드니 다 예상하셨겠지만 1위 안에 있고요. 또 상위 5위 안에 있는 우리에게 좀 익숙한 브랜드는 지금 현재 2위에 있는 폭스바겐과 그리고 5위죠. 5위에 있는 현대기아차 그룹 정도입니다. 그러면 BMW 말씀하셨던 그 브랜드는 보시는 것처럼 전통적으로 강했던 강자 BMW 현재 7위에 위치해 있고요. 또 다임러, 여기가 벤츠인데 벤츠도 9위, 토요타도 그 외 5위권 밖에 있는 모습을 볼 수 있습니다. 물론 이 회사들은 자금력과 기술력이 있으니까 이 데이터는 또 어쩌면 바뀔지도 모르겠습니다. 하지만 변화를 늦게 받아들이는 기업은 이렇게 짧은 시간 내에 시장의 점유율을 뺏길 수 있다는 것을 한번 생각해 보시면 좋을 것 같고요.
또 변화에 익숙하지 못한, 변화에 적응하지 못한 사례는 너무나 많은 사례가 있지만 저는 이제 워크맨을 사용했던 세대로서 애플과 소니를 생각하지 않을 수가 없었는데요. MP3라는 기기 자체를 들이고 가장 빨리 받아들이고 그것을 기반으로 스마트폰 시장을 개척한 애플과 워크맨의 영광을 잊지 못해서 세계에서 잘 쓰여지지 않는 MD 플레이어라는 것을 만들었던 소니, 다른 전자제품 부분 다 차치하고라도 이 두 회사의 휴대폰 사업은 극과 극으로 나눠지게 되었습니다. 그래서 변화라는 것은 기업에게도 개인에게도 따라갈 수밖에 없는 필수 불가결의 요소이다. 그리고 그 때문에 늘 고민과 어려움을 겪기도 하는 것 같다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그럼 이제 숙박 시장에서의 온라인 트렌드를 한번 볼까 하는데요. 지금 보여드린 이 데이터는 국내 소비 데이터를 분석하는 기관인 컨슈머 인사이트라는 기관이 있는데 거기에서 실시한 여행 행태 및 계획 조사에 대한 조사 결과입니다. 이 조사는 일주일 단위로 이루어지는 여행 행태와 계획에 대한 조사를 약 5개년도에 걸쳐서 시행한 장기 조사인데요. 그래서 화면에 보이는 것처럼 2011년도부터 2021년까지 여행을 한 소비 데이터가 어떤 방법으로 예약되었는지를 조사한 내용인데 이거 보시면 2017년도에도 물론 모바일 인터넷, PC 인터넷의 예약 비중은 총 합으로 69% 높은 수준이었습니다. 그런데 2021년 한번 보실까요? 2021년은 훨씬 더 그 비중이 증가하여서 숙박 예약 중에 85%의 예약이 모바일과 PC를 통한, 즉 온라인을 통한 예약이라는 것을 확인할 수 있습니다. 온라인 예약 비중이 우리가 체감상으로도 좀 높다라는 건 예상은 하셨겠지만 또 그 실제 비중을 숫자로 보니까 생각보다 더 높다고 생각되지는 않으시나요? 또한 여기서 중요한 건 숙소 예약 시 어느 채널에서 예약을 했는지도 함께 살펴보셔야 되는 건데요. 여행 상품 전문 플랫폼은 저희 야놀자 또는 저희 경쟁사들이 포함된다고 보시면 되겠고요. 소셜 커머스, 오픈마켓은 흔히 알고 계시는 쿠팡, 티몬과 같은 온라인 커머스 업체들을 의미합니다. 이 두 카테고리의 합이 약 56%로 예약 데이터의 절반 이상이 이곳들을 통한 구매 행위가 일어나고 있습니다. 소셜 커머스를 제가 포함해서 말씀드린 이유는 야놀자에서 가지고 있는 채널링이라고 하는 시스템이 있는데 야놀자가 보유한 숙박 상품 정보를 소셜 커머스에도 그대로 공유를 합니다. 그래서 굳이 야놀자에서 숙소를 탐색하지 않는 고객에게도 그 정보가 도달할 수가 있고 예약이 발생되게끔 하고 있기 때문입니다. 중요한 건 사장님은 야놀자만 제휴하셔도 고객은 야놀자뿐만 아니라 다른 소셜 커머스 등에서도 사장님 숙소 정보를 보고 예약할 수 있다는 점입니다. 그래서 이런 데이터 값을 봤을 때 저는 꼭 야놀자가 아니더라도 온라인 예약은 이제 받으셔야 한다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그런데 중요한 건 기왕 온라인을 하실 거라면 그 효과가 좋은 채널을 잘 고르시는 게 중요하겠죠. 그래서 이번엔 사장님께서 왜 야놀자와 함께 하셔야 하는지 그 이유를 제가 간략히 소개를 해드릴 거고요. 자세한 내용은 또 뒤에 진행해 주실 발표자분들께 맡기도록 하겠습니다. 일단 야놀자는 앱 다운로드 횟수가 5,700만 이상으로서 대한민국 인구 기준보다 더 높은 수의 다운로드가 진행된 플랫폼입니다. 한 사람이 중복 다운로드 받은 횟수도 당연히 포함되어 있지만 야놀자를 설치한 고객 수가 상당하다 이런 의미로 봐주시면 좋을 것 같습니다. 또한 그 가입자 수 역시 1,900만 명 이상을 기록하고 있을 정도로 많은 수의 고객이 야놀자 이용을 위해서 앱 설치 및 가입을 하고 여행을 위한 모든 정보를 탐색하고 있습니다. 이렇게 많은 고객이 찾는 이유는 야놀자와 함께하는 제휴점이 많이 있기 때문인데요. 숙박뿐만 아니라 레저, 맛집 등 여행을 위한 있는 다양한 제휴점이 약 180만 곳 이상 야놀자와 함께하고 있습니다. 제휴점이 많다는 것은 또 사업을 하는 입장에서는 경쟁이 치열하다라고 보실 수 있지만 고객 입장에서 본다면 그만큼 많은 업체가 이 안에 있고 여행 정보가 많으니 야놀자에서 더 많은 탐색을 한다는 의미로 해석해 주시면 좋을 것 같고요. 그래서 야놀자와 새롭게 함께 하시는 제휴점 사장님들은 그 많은 제휴점 중에서 가장 적절한 야놀자 활용법을 찾아서 이용할 줄 아셔야 한다는 게 중요한 내용인 것 같습니다. 대표적으로 야놀자에서 숙소를 홍보하는 방법으로는 광고 상품이 있습니다. 이 광고 상품을 사장님 숙소 상황에 맞게 적절하게 잘 활용하시는 게 중요한데요. 효과 대비해서 지나친 비용을 지불하신다거나 또 더 좋은 효과를 볼 수 있는 상품이 있는데 이걸 모르시면 안 되겠죠. 상품에 대한 자세한 소개는 이후 세션에서 말씀드리겠고요. 일단 저는 대표적인 것만 크게 말씀드릴 텐데요. 야놀자에는 크게 3가지 유형의 광고 상품이 있다는 것만 먼저 소개를 해드리겠습니다. 첫 번째는 월 단위의 지불 형태입니다. 그래서 한 달 지불하시면서 상시적으로 계속해서 특정 구역에 노출되는 상품 유형이 있고요. 두 번째는 주 단위입니다. 일주일 단위의 지불 형태로 단기 기간 그리고 집중 노출을 시킬 수 있는 상품 유형이 존재합니다. 마지막으로 선불 형태가 아니라 수정산 형태로 비용을 크게 들이지 않고 좋은 효율을 볼 수 있는 상품 유형도 존재합니다.
그래서 이 상품들을 가지고 사장님이 운영 중이신 숙소 상황에 맞게 이렇게 앞에 것과 맨 마지막 거 두 개를 이용하신다거나 또는 앞에 거를 빼고 뒤에 거 두 개를 함께 이용하신다거나 또는 맨 마지막 걸 빼고 이렇게 나머지 두 개를 이용하신 것도 방법이 될 수 있을 겁니다. 물론 딱 하나의 유형만 이용하신 것도 좋은 방법일 수 있습니다. 중요한 것은 온라인으로의 변화는 이래 우리가 거스를 수가 없고 여행 역시 온라인을 통한 많은 예약이 발생한다는 점이 될 것 같습니다. 그래서 야놀자와 제휴를 고민 중이신 우리 사장님께 적절한 광고 상품은 어떤 상품들인지 이 다음 세션에 소개를 해드리도록 하겠고요. 저는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 집중해서 들어주셔서 감사드립니다. 다음 세션은 야놀자 매스 숙박 전략팀의 신상현 팀장님께서 야놀자 성공 솔루션을 대해서 소개해드릴 예정입니다. 네, 안녕하세요. 저는 야놀자 매수 숙박 전략팀의 신상현입니다. 저는 이번 야놀자 성공 솔루션 세션을 통해 야놀자를 어떻게 시작하고 이용할 수 있는지에 대해 말씀드려보고자 합니다. 숙박업체 사장님들이라면 대부분 야놀자를 잘 알고 계실 텐데요. 하지만 야놀자에 대해 잘 몰라서 또 왠지 비싸고 또 우리 숙소에 잘 안 맞을 것 같다고 생각하시는 사장님들도 계실 듯합니다. 그래서 오늘 이런 의문스러운 부분들을 풀고 어떻게 하면 야놀자를 잘 활용할 수 있는지에 대한 신규 업체 관점에서 소개를 드리려고 합니다. 그러려면 우선 야놀자에 대한 이해가 바탕이 되어야 하는데요. 혹시 사장님들께서는 야놀자를 써보셨나요? 사장님이 고객이시라면 어느 화면에서 숙소를 예약할까요? 네, 야놀자의 고객들은 원하는 목적에 따라 숙소를 찾고 있습니다. 예를 들어 대학생이라면 보다 저렴한 숙소가 모여있는 페이지에서 예약을 하고 여행객이라면 사람들이 가장 많이 예약하는 인기 숙소를 찾고 있습니다. 이에 맞춰 야놀자는 최적화된 광고 솔루션을 제공하고 있습니다. 간단히 소개드리면 야놀자의 광고 상품은 크게 5가지로 나뉘는데요. 사장님들께서는 광고비의 예산과 또 상권의 성격에 따라 광고 상품을 선택하실 수 있습니다. 첫 번째로 배너형 광고는 지면의 상단에 노출되어 다른 지면보다 공격적인 마케팅이 가능한 상품이고, 두 번째 기본형 광고는 배너형 광고 아래 노출되는 가성비가 좋은 상품입니다. 세 번째 객실형 상품은 광고비가 부담이시라면 부담 없이 사장님께서 보유한 객실만으로 광고 효과를 누릴 수 있는 상품입니다. 다음 주 단위로 구매할 수 있는 합리적인 가격의 검색 광고와 또 내 주변 광고는 뒤에서 보다 상세하게 설명드리도록 하겠습니다. 사장님께서 야놀자와의 제휴가 처음이시라면 부담 없이 저렴한 가격으로 또 필요할 때만 구매할 수 있는 광고로 작게 시작해 보실 수 있습니다. 먼저 검색 광고는 사장님께서 구매한 또 키워드의 검색 결과 상단에 숙소를 노출하여 노출 기회는 물론 매출액을 증진시킬 수 있는 상품입니다. 예를 들어 제가 운영하고 있는 모텔이 강남역에 위치한다면 강남역이라는 키워드를 구매하고 또 강남역을 검색한 고객들에겐 저희 업체가 가장 상단으로 보여지게 됩니다. 검색 광고의 가장 큰 장점은 일반 광고보다 저렴하게 이용할 수 있고 또 최상단에 노출돼서 높은 효율을 기대할 수 있습니다. 다음 내 주변 광고는 고객이 위치한 근처나 또 고객의 목적지 주변의 숙소를 탐색했을 때 지도 기반으로 노출되는 광고 상품입니다. 사장님의 숙소가 또 역 근처나 번화가가 아니어도 주변에 위치한 고객들에게 숙소를 홍보할 수 있고 또 같은 상권의 맛집과 또 여가시설을 이용하는 고객들도 함께 확보하실 수 있습니다. 또한 하단 카드 영역에서 또 우리 숙소가 가장 먼저 노출되기 때문에 높은 구매율을 기대할 수 있습니다. 지금까지 소개해드린 상품을 이용해 보신다면 크게 2가지 기대 효과를 경험하실 수 있습니다. 첫 번째로 워크인이나 또 전화 예약만으로 운영했을 때보다 훨씬 더 많은 고객들을 유치하고 더 많은 매출을 확보하실 수 있습니다. 두 번째로 야놀자에서 기본적으로 제공하는 파트너 센터를 통해서 숙소 운영 현황을 한눈에 파악하실 수 있습니다. 또한 일개표와 또 사장님의 경험으로 의존하는 정보들을 한눈에 볼 수 있고 그럼으로써 직원의 교육이 쉬워지고 업무 처리가 정확해집니다. 이로써 감이 아닌 데이터에 기반한 숙소 운영과 경영 전략을 세우실 수 있습니다. 지금까지 소개해드린 야놀자의 상품은 사장님의 편의에 따라 비대면과 대면으로 모두 구매가 가능합니다.
상세한 상담과 컨설팅을 원하신다면 저희 야놀자 전문 컨설턴트가 직접 방문해서 도움을 드리도록 하겠습니다. 네, 제가 소개드릴 세션은 여기까지고 다음 세션은 야놀자 모텔 신규 영업팀의 이성규 파트장님께서 고객 성공 사례를 소개해드릴 예정입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 모텔 신규 영업팀 파트장 이성규입니다. 제가 오늘 설명드릴 내용은 야놀자를 통해 성공을 경험한 성공 사례인데요. 사실 큰 비용을 써가지고 큰 매출을 내는 건 대표님들께서도 많이 바라시지 않으실 것 같고, 대부분 그렇게 돈 써서 매출 못 내는 사람이 어딨어 이렇게 반문하실 것 같아서 작은 성공 사례들, 즉 비용이 거의 발생하지 않는 성공 사례를 소개해 드릴까 합니다. 첫 번째 사례부터 보겠습니다. 우측에 보시면은 터미널 상권에 밀집되어 있는 모텔 상권이 보이실 건데요. 보기만 해도 좀 많이 답답하시죠? 해당 지역은 대전이지만 터미널 상권이 어디든지 이런 비슷한 모습을 보이는데요. 이런 상권에 계신 분들은 공통적으로 이런 고민들이 있습니다. 경쟁이 너무 심한데 어지간한 비용으로 이거 광고 효과를 볼 수 있을까? 그리고 내가 시설 경쟁력이 없는데 이 싸움이나 될까? 그냥 오는 손님들, 그러니까 현장 손님들만 받지 뭐 이런 생각을 하시는 사업자분들이 많으십니다. 해당 지역에서도 이런 고민을 하시던 대표님이 계셨는데요. 저는 이러한 고민에 해결 가능하다고 자신 있게 예스라고 말씀드렸습니다. 그리고 추가적으로 이런 약속을 드렸어요. 비용 과금 없이 대표님의 업장에 피해가 없도록 도움드리겠다라고. 제가 어떻게 도움을 드렸냐면 먼저 해당 제휴점의 상권 그리고 유동인구 분석을 통해서 컨설팅을 먼저 진행을 해드렸습니다. 여기 해당 제휴점 대표님께서는 우리 지역은 고령의 손님이 주로 방문하는 상권이고 주로 출장 손님들이 많은 것 같다 이렇게 말씀을 해주셨었는데 데이터는 그렇지가 않았어요. 아무래도 대표님께서는 OTA 서비스를 뭐 하나도 이용을 하고 있지 않다 보니까 이런 편견에 갇혀 있었다고 생각을 합니다. 데이터 분석을 통해 컨설팅을 한 결과 결국 여기 번화가 상권에 20대 고객을 잡아야겠다라는 결론을 내렸습니다. 그래서 바로 매출 개선을 위해 프로젝트 몇 개를 진행을 했는데요. 첫 번째는 20대를 위한 객실 배정이었습니다. 해당 제휴점은 리모델링을 꽤나 옛날에 진행을 해서 그 예전 트렌드였던 포인트 벽지나 좀 원색 위주로 좀 화려한 리모델링이 많이 되어 있었는데요. 이런 트렌드들이 사실 현재 20대의 취향이 아니기 때문에 되도록 깔끔하고 심플한 객실 위주는 좀 야놀자로 노출을 시키기를 제안을 드렸고요. 20대 예약 손님의 경우에는 깔끔하고 심플한 객실 위주로 배정하도록 제가 가이드 요청을 드렸습니다. 그리고 20대를 위해 좀 간단한 이벤트 서비스를 권유드렸는데요. 당시 진행했던 건 고데기 대여 서비스, 일회용 렌즈 케이스, 그리고 세척액 제공 서비스였습니다. 해당 서비스의 지출 금액이 총 10만 원이 채 되지 않았었어요. 그런데 결과가 어땠는지 궁금하실 텐데 결과는 다음과 같습니다. 광고비를 하나도 안 쓰고 월 매출 570만 원가량 발생시켰습니다. 이 위에 진행했던 프로젝트들을 들어보시면은 정말 별다른 게 없잖아요. 근데 누구나 할 수 있을 거라고 좀 생각을 하실 텐데 해당 프로젝트가 정확한 상권 분석이나 고객층에 대한 분석이 없었다면은 이러한 효과가 발휘가 안 됐을 거라고 생각이 듭니다. 다음은 다른 상권을 준비해 보았는데요. 관광지 상권에서의 성공 사례입니다. 오늘 참여하신 분들 중에 이제 여름 성수기 앞둔 관광지 상권에 계신 업주분들도 계실 것 같아서 이 사례를 준비를 해봤는데요. 마찬가지로 이거 비용 빵빵 쓰는 그런 재미없는 성공 사례가 아니라 작은 비용으로 아기자기하게 성공시킨 케이스입니다. 해당 지역은 강릉이었는데 이 지역의 사업자분도 고민이 많으셨습니다. 관광상권에서 특색 있는 광고가 없을까? 성수기에 집중적으로 광고를 이용할 수 있는 수단은 없을까? 합리적인 가격으로 좀 진행을 하고 싶은데 이런 방법이 없을까? 저는 이번에도 방법을 찾을 수 있다고 좀 생각을 했기에 예스라고 답변을 드렸습니다. 이번엔 키워드 광고라는 상품을 제안드렸는데요. 키워드 광고를 간략하게 좀 설명을 드리면 최저 35,000원부터 시작할 수 있는 좀 합리적인 상품이고요.
월 단위 진행이 아니라 대표님들께서 자유롭게 필요한 시기에 일주일 단위로 구매가 가능한 상품입니다. 그리고 이 상품 같은 경우는 예상 노출수 기반으로 가격이 책정되기 때문에 비수기에는 상대적으로 낮은 가격으로 진행이 가능한 상품입니다. 그래서 키워드 상품, 키워드 광고 상품 한번 진행해 보셔라. 이렇게 그친 게 아니라 저희가 컨설턴트다 보니 좀 적절한 컨설팅을 진행을 해드렸는데요. 제안 내용으로는 첫 번째로 여름 성수기 직전만 좀 해보자. 상권 특성상 여기가 미리 예약 비중이 좀 높으니까 성수기 이전에 미리 예약 고객을 좀 확보해보자. 이 내용을 좀 말씀을 드렸었고, 두 번째로는 실제 예약을 많이 할 만한 경포대 키워드 위주로 세팅을 해보자. 그리고 마지막으로는 성수기 예약 확보를 위해 미리 성수기 요금 세팅을 해놓자. 이 내용들입니다. 그래서 결과는 다음과 같습니다. 키워드 광고 비용 총 10만 원 정도 발생되었고, 수입은 약 210만 원 정도 발생되었습니다. 그 위의 사례들을 제가 지금 앞선 두 사례를 설명을 드렸는데, 이 사례들을 들어보시고 오늘 참여하신 대표님들께서는 이런 고민이 생기실 수 있을 것 같아요. 야놀자는 컨설팅을 왜 해줄까? 그리고 나에게도 잘해줄까? 이런 대표님들의 고민에 제가 또 대답해 드릴 수 있는 말은 역시나 예스입니다. 그리고 그 이유에 대해서 짧게 말씀을 드리면은 야놀자는 대표님들께서 성장과 성공을 하셔야 함께 성장하고 성공할 수 있는 회사입니다. 그리고 두 번째로 저희 신규 영업팀은 업장에서 광고를 진행하시지 않으셔도 대표님들께 잘 해드릴 수밖에 없습니다. 그 이유는 이 팀의 개개인들이 각각 평가와 보상을 받게 되는데 광고를 쓰지 않는 제휴점의 업주님들도 성장과 성공을 하셔야 개개인들이 좋은 평가를 받을 수 있기 때문입니다. 그래서 대표님들께서 너무 걱정하지 마시고 언제든지 편하게 저희 야놀자 찾아주시면은 최적의 컨설팅을 해드리도록 노력하겠습니다. 제가 준비한 세션은 여기까지고요. 이제는 이 뒤는 화평님께서 오늘 내용들 정리해 주시도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 네, 이로써 오늘 준비된 세션 내용은 모두 종료가 되었습니다. 긴 시간 동안 경청해서 들어주셔서 감사드리고요. 마지막으로 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 질문이 있으신 분들은 지금 채팅창으로도 안내를 해드렸지만 아래에 있는 화면 아래쪽에 Q&A 버튼을 눌러서 질문을 남겨주시면 저희가 답변을 드리도록 할 텐데요. 아마 질문을 작성하시는 시간이 있을 테니 오늘 발표했던 내용을 다시 한번 요약 정리를 한번 해드리겠습니다. 작성하시는 분들은 작성하시면서 들으시면 될 것 같습니다. 첫 번째 세션에서는 왜 온라인 전환이 필요하고 야놀자와 함께 하셔야 하는지를 말씀드렸는데요. 숙박 예약 트렌드를 보여드렸고 온라인 비중이 높아짐을 강조드렸죠. 숙박 예약의 85%가 온라인을 통해 이루어지고 또 56%는 야놀자와 같은 플랫폼 혹은 소셜 커머스, 오픈마켓 등에서 일어난다 이렇게 정리를 해드렸습니다. 그중 야놀자는 규모 면에서 많은 고객을 유치하고 있고 또 그에 맞도록 다양한 광고 솔루션을 제공하고 있기 때문에 야놀자와 함께 해주십사 하는 말씀을 드렸던 거고요. 다양한 야놀자의 광고 솔루션은 상권과 고객 유형에 맞춰 운영할 수 있도록 여러 형태가 있다고 소개를 해드렸는데요. 월 단위로 고정적으로 운영할 수 있는 배너형, 기본형, 객실형 외에도 주 단위로도 잠깐 운영 가능한 검색 광고, 내주변 광고 상품도 소개를 해드렸습니다. 적절한 광고 솔루션을 잘 이용하신다면 얻을 수 있는 기대 효과로는 더 많은 고객과 매출을 확보할 수 있다는 점, 그리고 야놀자와 제휴하시면 기본으로 제공해드리는 파트너 센터 내에서 정확한 데이터 집계를 통해 데이터 기반의 숙소 운영이 가능하다는 점을 말씀드렸었죠. 그 숙소 운영은 사장님 혼자서 하시는 게 아니라 야놀자의 전문 영업 담당자들이 함께 컨설팅해드린다라는 내용을 성공사료와 함께 말씀드렸습니다. 정확한 고객 및 상권 분석을 통해 광고비를 추가하지 않고도 570만 원의 매출이 발생했다는 사례도 소개해드렸고요. 적절한 시기에 저렴한 키워드 광고를 집행하여 1900% 이상 투자 수익이 발생한 사례도 있었습니다. 야놀자와 함께 하신다면 단순히 제휴로 끝나는 게 아니라 사장님과 야놀자가 동반 성장할 수 있는 방법들을 모색한다라는 약속 드리겠습니다. 네, Q&A는 고객 성공 사례를 풀어서 설명해 주셨던 모텔 신규 영업팀의 이성규 파트너님께서 다시 한번 진행을 해주시겠습니다. 안녕하세요. 다시 돌아왔습니다. 저희가 대표님들께서 많이 질문 주시는 내용들을 미리 몇 가지 준비를 해보았는데요. 첫 번째로 입점 절차가 까다롭지 않은지에 대한 질문을 많이 주세요. 저희 입점 절차 하나도 까다롭지 않고
사업자 등록증과 같은 기본적인 서류만 몇 가지 구비해 주시면 됩니다. 저희 컨설턴트 분들께서 다 방문하시고 뭐 통화로도 친절하게 안내를 해주시기 때문에 이 부분은 전혀 까다롭게 느끼실 필요 없으실 겁니다. 그 두 번째로는 입점 진행 요청 후 입점까지 얼마나 시간이 걸리는지 궁금하신 분들이 많으실 텐데요. 야놀자 계약서 작성 이후에 사진 촬영 등의 부가적인 프로세스가 마쳐지고 야놀자 앱에 송출되는 데까지 총 7일에서 10일 정도의 기간이 소요가 됩니다. 그리고 마지막으로는 의무 사용 기간이나 해지 시 위약금 같은 불이익이 있는지 궁금해하시는 분들이 많으신데 야놀자는 대표님들께서 자유롭게 사용하실 수 있는 매체입니다. 그래서 의무 사용 기간 이런 건 없고요. 사용하시다가 불편하시거나 좀 사용이 어려우신 경우 저희가 해지 프로세스 같이 도와드리고 이 시기에 위약금이나 불이익 같은 것은 전혀 없습니다. 네. 그리고 추가적으로 질문 들어온 내용을 보니까 뭐 이전에 그 업장을 운영하시다가 이전하셨는데 이전 컨설턴트한테 연락해도 되냐고 물어보신 질문이 있었어요. 어, 물론 이전 컨설턴트 분께 연락을 드려도 되지만 오늘 기왕 웨비나 참여하셨으니까 이 뒤에 제 연락처를 담아 두었거든요. 저에게 연락 주시면은 좀 더 보람을 느낄 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 네, 추가적인 질문이 없으시면은 뭐 시간 관계상 제가 질문은 여기까지 받는 걸로 하고요. 이 이후에 좀 궁금하시거나 문의 주실 내용이 있으면은 이 다음 장표에 제 번호가 같이 입력이 되어 있거든요. 이 번호 잘 기억을 해두셨다가 야놀자가 필요하시거나 궁금하신 점이 있으면은 편하게 연락 주시면은 감사하겠습니다. 네, 저는 이제 정말로 물러나 보도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 네, 긴 시간 끝까지 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 채팅창을 통해서 방금 전달을 해드렸는데요. 설문 URL을 통해서 설문 참여해주신 모든 분들께 야놀자에서 준비한 소정의 기념품을 선물로 보내드릴 예정입니다. 꼭 설문 참여 부탁드리고요. 오늘 웨비나에서 발표된 자료는 배포 가능한 자료에 한해서 PDF 파일로 전달드릴 예정이며 또 웨비나 Q&A를 통해 문의 주신 질문에 대한 답변 역시 함께 전달드릴 예정이오니 참고 부탁드립니다. 야놀자에 대한 관심 늘 감사드리고요. 유익한 정보 얻으시고 또 알찬 시간이 되셨기를 바랍니다. 다시 한번 오늘 참여 감사드리고 다음번에 더 좋은 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.